تو اب ہم بات کر رہے ہیں مائنورٹیز کی، اور مائنورٹیز ٹھیک ہے ایک ٹرم ہم نے دی ہوئی ہے مائنورٹیز، لیکن وہ بالکل پاکستان کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے میجورٹی میں جو طبقہ ہے وہ حصہ ہیں. اور جیسے ہم نے پاکستان کے پرچم کی بات کی، مائنورٹیز کے بغیر وہ سفید رنگ اور وہ ہرا رنگ، پرچم کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب یہ دونوں رنگ ملتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارا چاند ستارہ بھی جو ہے وہ سفید ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ان کے بغیر تو نامکمل ہے. جناب گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں نے شرکت کی ہے. بھارت سے 2500 یاتری، جبکہ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ سے بھی سینکڑوں زائرین جو ہیں پاکستان آئے ہیں. سکھ زائرین بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر انتظامیہ نے سکھ یاتریوں کے لیے لنگر، طبی سہولیات اور دیگر جو بہترین انتظامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہے. سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے. جی بالکل جی، اسی پہ آگے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رمیش سنگھ، مائنورٹی منسٹر ہے پنجاب کے. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے. السلام علیکم. ہیلو رمیش، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پلگرمز آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ برتھ ڈے 555th برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سہولیات ان کو پرووائڈ کی گئیں، تو کیا وہ ان سہولیات سے مطمئن تھے؟ جی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ. سب سے پہلے تو گرو نانک صاحب کے جو 555 سالہ ہم جنم دن کی تقریبات منا رہے ہیں دنیا بھر سے. ہم بھارت سے، کینیڈا، امریکہ، یورپ سے، فار ایسٹ سے، مڈل ایسٹ سے، اور ہمارے پاکستانی سکھ یاتری اور نانک نام لیوا سنگتیں گرو نانک صاحب کے دربار ننکانہ صاحب اکٹھی ہوئیں، اور وہاں پہ ہم سب نے مل کے گرو نانک صاحب کے جنم دن کی تقریبات کو سیلیبریٹ کیا. سرٹنلی جو ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جس میں تقریباً 2500 جو ہیں وہ بھارت سے تشریف لائے، مور دین 8000 ہمارے پاس ڈائسپورا آیا، پھر 40 to 50,000 ہمارا لوکل جو نانک نام لیوا سنگت ہے، سندھ سے ہے، پشاور سے ہے، پنجاب سے ہے، بلوچستان سے ہے، KPK کے مختلف اضلاع سے ہے، وہ سارے اکٹھے ہوئے. اس دفعہ جو ایک خاص ایک چیف منسٹر پنجاب کی بھی ہدایت تھی، اور پرائم منسٹر پاکستان تو ہمیشہ کہ حکومت پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس تشریف لائے سکھ یاتری، ہم ان کو بہتر سے بہتر سہولت دیں. اور جو پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے 121 ممالک کا جو ویزا تھا وہ آن ارائیول کیا، اور پھر 3 ممالک ایسے تھے جن کے لیے فری ویزا کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی ایک سکھ قوم کے لیے، سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے کشادہ دلی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے، جن کے انڈر ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کام کرتا ہے، تو بورڈ کے جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بڑا پچھلے 10 دن کے جب سے یہ ایونٹ شروع ہوا وہ سب سے آگے تھے. اور پھر میری اپنی جس باڈی کو میں ہیڈ کرتا ہوں، پاکستان سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی، بینگ اے ہیڈ آف دیٹ کمیٹی، ہمارا تو فرض ہے کہ ہم نے اپنے آنے والوں مہمانوں کی خاطر توجہ کرنی ہے. بٹ اس دفعہ جس میں ایک خاص ایڈیشن ہوئی وہ حکومت پنجاب ہے. چیف منسٹر پنجاب، آپ کو پتہ ہے جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، ان کی خاص توجہ ہے ہماری مائنورٹی پہ. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف منسٹر پنجاب نے کہا اقلیت میرے سر کا تاج. اور پھر آپ پچھلے 8 مہینے کا ہمارا سفر دیکھیں، چیف منسٹر خود چل کے کرتارپور صاحب گئی، بیساکھی اپنی سکھ قوم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بالکل. اور دیکھیے تو ہمیشہ سے ہم لوگ بالکل بابا گرو نانک کا جو جنم دن ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے نہ صرف یہ حکومت بلکہ ہمیشہ سے ہی بڑے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں اور بہت خوش جاتے ہیں سکھ یاتری. یہ کہیے گا اس دور میں خاص طور پہ جو بڑی ہماری سوسائٹی بڑی فریگمنٹڈ ہو گئی ہے، تفریق در تفریق ہے، ریلیجس ہارمنی یا کلچر ہارمنی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ کتنا اچھا یہ قدم ہو سکتا ہے مزید بہتری کے لیے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک بیسٹ ایگزامپل دینا چاہیے. آپ کیونکہ میڈیا سے ہیں، آپ کا تعلق میڈیا سے، بہت سارے ہمارے میڈیا کے نمائندگان اس وقت مل رہے ہیں. ہمارے جو سکھ یاتری تشریف لائے ہیں بھارت سے، ان کا بڑا پازیٹیو ہمارے پاکستان کے بارے میں ویوز ہیں، اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کرتارپور صاحب کے اندر کبڈی کا میچ ہوا،
2 दिन पहले इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में आने वाले सिख यात्रियों के लिए वसदा पंजाब के नाम से एक कल्चरल शो किया। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिख यात्री जब तशरीफ़ लाए तो बड़े खुश होकर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें डाइवर्सिटी तो है पंजाब के अंदर, लेकिन हमें रीजनल जो हमें टॉलरेंस है, जो इंटीग्रेशन है, को एग्जिस्टेंस है, हमें उसको बेहतर से बेहतर दिखाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिख मज़हब की बुनियाद है। गुरु नानक साहब का जन्म यहाँ पे हुआ, उनकी आखिरी आराम का पाकिस्तान में। दुनिया भर का सिख चाहे वो किसी भी कोने में बैठा, उसकी पाकिस्तान के साथ एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, वो पाकिस्तान आना चाहता है। और हम पाकिस्तानी जो है हम हमेशा दिल खोल के चाहते हैं कि हमारे सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे लोगों के साथ मिले, उनके साथ मिलके बैठ के आपने यात्रियों से कहा कि भाई अपनी वापस जाके, जो भारतीय यात्री थे, वापस जाके अपनी हुकूमत को कहें भाई कि हमारी क्रिकेट टीम भी भेज दे। ये भी एक अच्छा गुडविल जेस्चर होगा और मज़ा आएगा फैंस को, क्रिकेट के एंजॉय करेंगे। कोई मशवरा दिया आपने उनको? जी बिल्कुल, हमने जब कबड्डी का मैच करवाया तो कबड्डी के मैच में हम तो इस बार प्लान करके बैठे हुए थे कि हम भारत की क्रिकेट कबड्डी की टीम आए, हमारी पाकिस्तान की कबड्डी की टीम खेले और मिलकर करे। लेकिन बदकिस्मती से जो उधर से रवैया अपनाया गया, वो खेल के अंदर दोबारा सियासत आ गई, ना कबड्डी की टीम को आने दे गया, ना ब्लाइंड जो क्रिकेट हो रहा है T20 ना उसमें आने दे गया, चैंपियनशिप जो है उसको भी मुतराज़ा बनाया जा रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चैंपियन ट्रॉफी जो इस वक्त जो शायकीन है वो खेल से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं और जो हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, ये सबके साझे होते हैं, इनका किसी एक पे हक नहीं, किसी एक का हक नहीं होता, ये सबके साझे होते हैं। और जो बिल्कुल जो हमारे भारतीय यात्री तशरीफ़ लाए, हमने उनको कहा हमने तो आपको दिल खोल के वीज़ा दिया है कि आप आएँ, अपनी मजहबी इबादत गाहें जो आपकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप जाएँ वहाँ पे अरदास करें, जो भी आपकी शुभ मनोकामनाएँ पूर्ण हो। बट दूसरी तरफ जब आप वापस जाते हैं तो हमारा ये पैगाम दे कि हम जो पाकिस्तानी हैं, हम मोहब्बत के पुजारी हैं, हम हमेशा अमन की बात करते हैं, अच्छा, हम हमेशा कोएग्जिस्टेंस ये की बताइएगा बात करते हैं, रमेश जी, दिलों के अंदर हुस्न पैदा करने की बात करते हैं। रमेश जी ये भी बताइएगा, आपकी बिरादरी के बच्चों को मैट्रिक से PhD तक की स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, दोबारा कह रही जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बिरादरी के बच्चों को मैट्रिक से PhD तक की स्कॉलरशिप्स देने का भी प्रोग्राम दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि CM पंजाब का तो विजन है कि हमने माइनॉरिटी को एट पार लेके आना है। और अभी ना सिर्फ हम स्कॉलरशिप मेरा, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ वहाँ पे हम मैट्रिक से लेके PhD तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वो स्टेट ऑफ द सोसाइटी जो वल्नरेबल है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन दे रहा है, हम 20 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर पंजाब माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने 50,000 ख़ानदानों को एक सब्सटेंस देनी है 10,500 की क्वार्टरली। इसी तरीके से हम उनको फेस्टिवल ग्रांट्स दे रहे हैं। बहुत सारे जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है उसके अंदर बहुत सारी चर्चेज़ हैं, कब्रस्तान हैं, उनकी जहाँ पे आबादी है वहाँ की उनकी अपग्रेडेशन है। फिर रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक प्रोग्राम शुरू किया है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, जहाँ जहाँ पे इबादत गाहें, चाहे वो हिंदू धर्म की हैं, चाहे वो सिख धर्म की हैं, चाहे वो हमारी मसीह बहन भाइयों की हैं, उनकी अपग्रेडेशन है। और हम वहाँ पे चाह ये रहे हैं कि हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करें। और हमारा इस वक्त फोकस ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे सिख धर्म का है, चाहे मसीह धर्म का है या किसी और धर्म का, हम उनको ओपन एक्सेस दें। बिकॉज ये जो खित्ता है, ये खित्ता इसकी हज़ारों साल पुरानी तहजीब है और इस खित्ते के अंदर बहुत अच्छा यही बताइए, ये तो बिल्कुल आपने अपनी ये तरजीहात के बारे में बताया। जब आते हैं सिख यात्री तो बहुत से ऐसे उनमें होंगे जो पाकिस्तान में पहले रहा करते थे, लाहौर के गली मोहल्लों में रहते थे, उन मनाजिर को आपने कैप्चर किया आपकी मिनिस्ट्री ने? जब वहाँ वो जाते हैं, उसका विजिट करते हैं, उनके तासुरात क्या होते हैं, क्या बता रहे होते हैं अपनी जगह के बारे में, ज़रा ये शेयर कीजिए। मेरे पास अभी भी जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे दाएं तरफ एक सरदार साहब तशरीफ़ लाए हैं जिनका ताल्लुक इसी धरती लाहौर से, और वो मेरे पास यही कहने के आए जी कि मेरा गांव ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, मैं उस गांव का विजिट करना चाहता हूँ। मेरे जो आबाओ अजदाद थे वो लाहौर से माइग्रेट करके भारत मशरक़ी पंजाब गए। तो बहुत सारे हमारे जो सिख यात्री तशरीफ़ लाते हैं, उनके आबाओ अजदाद यहाँ से माइग्रेट किए, वो अपनी धरती को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो भारतीय सिख यात्री हैं उनको हम हमेशा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और वो हमारे एम्बेसडर बन के
पाकिस्तान से वापस जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की कौम हमेशा मोहब्बत और अमन की बात करती है। बिल्कुल जी। रमेश सिंह साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। माइनॉरिटी मिनिस्टर भाई, कितना दिल आपका बड़ा हो जाता है ना जब ऐसे हम माइनॉरिटी से बातें सुनते हैं कि उनको कोई किस्म की सपोर्ट की कमी नहीं हुई, बिल्कुल हर तरीके से मुतमईन गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई गए। और आप देखिए, अब इसमें गौर तलब बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को। हर साल पाकिस्तान में सिख यात्री आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, और खासतौर पे भारत से जो सिख यात्री आते हैं हमेशा मुतमईन गए हैं, खुश गए हैं, मोहब्बतें बांटते हुए गए हैं। तो पाकिस्तान तो हर साल भारत को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको अगर कोई सुन रहा है वहां पर, पाकिस्तान में तो हर साल हम ये तजुर्बा करते हैं, हर साल आप ये मनाजिर देखते हैं पाकिस्तान में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय टीम आ जाएगी तो उनको वेलकम नहीं किया जाएगा? हम तो हर साल ये अमली नमूना दिखाते हैं, बिल्कुल, और यहाँ से खुश जाते हैं लोग। तो जरा समझिए इस बात को, सोचिए इस बारे में, और अपनी पॉलिसीज पे जरा नजरसानी कीजिए, और अपने एक्सक्यूजेस को जरा स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर देना है तो। बिल्कुल जी।